अस्सलाम वालेकुम जी, की हाल ने। उम्मीद करना कि तुसीं सारे भैन भरा ठीक होवो ते अलहमदुलिल्लाह तुहाडियां दुआवां नाल मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हाँ। तो जनाब अज असीं आए हैं चेलियां वाला एक गुड़ के हवाले नाल। इतनी कोई मशहूर जगह है कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मीरपुर खास, लाहौर, गुजरात, वजीराबाद, सरगोदा जितने भी बड़े बड़े शहर ने ना, इन्हां शहरों में इस पिंड विचों गुड़ जाता है। तो गुड़ का सीजन शुरू है तो मैं क्या एक छोटा जिहा व्लॉग बना के तुहानूं विखाईए कि गुड़ किस तरह तैयार होंदा है ते केह् चीज़ां ने जिहड़ियां गुड़ विच पाईयां जांदियां ने। ते यह जनाब इस वक्त चेलियां वाले विच मौजूद हाँ। यह वेलना लग्या वेख रहे हो पे बिल्कुल ताज़ा और फ्रैश कमाद का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल फ्रैश कमाद है। तो सफाई का भी निज़ाम है जोड़ा बेहतरीन है। यह तुसीं वेखदे हो पिया हुण गुड़ इधर पूरे एक जोड़ा तैयार हो रहा है। यह तुसीं वेख रहे हो जी, उबाले खा रहा है। तो बिल्कुल सफाई का जोड़ा निज़ाम है ना, बेहतरीन सफाई है। हाँ जी बेटा जी, दसो वह कितने चिर विच पूर तैयार करते हो तुसीं? कितने विच? एक घंटे विच? तो एक घंटा लगातार है तो थले अग बालनी पैंदी है या कोई वक्फा होंदा है? लगातार। ठीक है। अच्छा जी, एक घंटे विच जिहड़ा है ना पूर एक तैयार होंदा है तो कितने किलो का पूर होंदा है एक? अच्छा जी, उस्ताद जी कितने का एक पूर होंदा है तकरीबन? तकरीबन 20-25 किलो हो जाते हैं। 20-25 किलो? 20 ऊपर होंदा है। हाँ हाँ। 25 के लगभग हो जाते तो एक घंटे च तैयार होंदा है? हैं। घंटे तो ज़्यादा लग सकता है, सवा लग सकता है। हाँ हाँ घंटे ठीक है। देख रहे हो जी, अजे पूर तैयार हो रहा है तो माशाल्लाह तुसीं सफाई देखो, बिल्कुल साफ सुथरा गुड़ है। ठीक है जी, कोई भी ये 2 नंबर चीज़ां चीनी जिस तरह कहते हैं या कि कोई होर चीज़ां आखदे ने ना मिलावट करते हैं, बिल्कुल कोई नहीं। साफ सुथरा गुड़ है। देखो तुसीं अजे पूर तैयार हो रहा है तो तुसीं वेख रहे हो बिल्कुल बेहतरीन गुड़ है जनाब। तो चेलियां वाले का गुड़ उंज भी मशहूर है। तुसीं आवो जनाब चेलियां वाले दे विच ते तुसीं गुड़ ना खावो सर्दियां विच ते ऐ हो ही नहीं सकदा। तो अच्छा उस्ताद जी, गुड़ विच केह् चीज़ां पांदे हो तुसीं? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई चीज़ां दी होंदी है, कोई ऐसी चीज़ कोई जिहड़ी कि पाई जाती है? इस जनाब गुड़ विच मिठा सोडा कहते हैं जड़ा। जी जी। एक चम्मच नहीं चाह यारी घर च होंदी। जी जी। एक चम्मच मिठा सोडा लाई दी है। हाँ हाँ। या एक छोटी जी टुकड़ी कर लो ना, ऐं दाना पार मूंगफली का दाना नहीं होंदा इन्ना जी को, जी। उस पार ना रंग कार्ड होंदा है वो लाई दा। ठीक है। दूसरे नंबर जैसे पूर बिल्कुल लाने तो टुर जाइए ना, हाँ हाँ, उत्थे जाके लाई दा सरसों का तेल। सरियों का तेल? जी हाँ। ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦੇ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਗੁੜ, ਜੀ ਜੀ। ਐ ਗਦਰਾ ਗਦਰਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। हाँ हाँ। ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਸੁਣਾ ਚਮਕ ਵਾਸਤੇ ਤੇਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਘੀ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ठीक है। ਡਾਲਟਾ ਘੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, हाँ हाँ ਉਹ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ठीक है। ਤੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਤਨੇ ਗੁੜ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਗੁੜ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਈ ਬੜੀ ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁੜ ਲੈਣ। ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡੀ ਦੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਖਾਸ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਨੂੰ 20-22 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ 20-22 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ? ਜੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗਾਹਕ ਨੇ। हाँ हाँ ਕੋਈ ਪਿੰਡੀਓ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦੋਂ, ਕੋਈ ਲਾਹੌਰੂ, ठीक है। ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। हाँ हाँ ਤੇ ਆਰਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ठीक है। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁੜ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। सही है। ਆਰਡਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੁੜ ਥੋੜਾ ਲੱਭਦਾ, 5 ਕਿਲੋ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੜ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ। ठीक है। ਆਰਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗੁੜ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਤਨੇ ਮਨ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਲੀ ਦਾ ਗੁੜ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ? ਅਮੂਮਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰੂਟੀਨ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 5-6 ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁੜ ਨੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਦਿਨ ਚ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ? ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੱਡਾ ਆਰਡਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗੁੜ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਥੋੜੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਘੰਟਾ ਲੇਟ ਆਉਣਾ, ਉੱਥੇ 2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ 6 ਵਜੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਠੀਕ। ਤੇ ਰਾਤੀ ਸਾਨੂੰ 10-11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਗੰਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਿਆਰ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਹਰ ਕਮਾਦ ਦਾ ਗੁੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ? ਜੀ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਬੜਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਅੱਛਾ ਗੁੜ ਬਣਦਾ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਗੁੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਅਮੂਮਨ ਚੇਲੀਆ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਇਸ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਉਹ 77-400। ਠੀਕ ਹੈ।
ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਹੈ ਨੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ 77-400 ਦਾ ਗੁੜ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਐਂਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿਠਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, Yeah. ਸਫਾਈ ਗੁੜ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗੁੜ ਖਾਓ ਤਾਂ ਉਸ ਗੁੜ ਦਾ ਟੇਸਟ ਹੀ ਅਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਦੂਜੇ ਤੋਂ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤਸੀਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਹਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਤੇ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਲਾਈਕ ਇਹ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਚੇਲੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਤਾਂ ਗੁੜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ ਵੀ ਗਏ ਆ ਅੱਛਾ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਸਪੀਕਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਚੇਲੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੁੜ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡੀਲਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਗਾਹਕ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਸੇਮ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੱਕੇ ਗਾਹਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਜਿਕਨ ਅੱਜ ਕੱਢਨੇ ਪਿਆ ਹਾਂ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੋਖਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ 'ਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਡੀਲਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬਾਹਰੋਂ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਕਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਪਿੰਡੀ ਹੋ ਗਏ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੀ ਜੀ ਲਾਹੌਰੋਂ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦੋਂ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿਹੜੀ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਅਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖੜਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਡੇਲੀ ਦੇ ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚ ਖੜਦੇ ਆ। ਖੜਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੁਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਵਿਕ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਸਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚਾਹਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਸਬ ਹੋਣਾ ਹੈ ਹਾਂ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਟ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਾਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਚਾਹ ਦੱਸੋ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਗੁੜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਅਮੂਮਨ ਖੁਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਗੁੜ ਦਾ- ਛੋਟਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਆ ਜਾਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਤੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਸਕੂਲੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਠੀਕ ਤੇ ਹੈ। ਆ ਕੇ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਰੈਗੂਲਰ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਨਾ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰੈਗੂਲਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ 5ਵਾਂ ਸਾਲ ਮੈਂ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਵਡੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ? ਜੀ ਵਡੇਰੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ 20-22 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਹਾਂ ਕੰਮ ਹਾਂ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਦ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿ ਮੁੱਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਇਹਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਹੈ? ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਨੇ ਨਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਠੇਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਨਾ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ? ਠੇਕਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੁਕਾ ਜਾਣੀ ਹੈ ਹਾਂ ਨਾ, ਹਾਂ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁੜ ਵਿੱਚੋਂ ਘਾਟਾ ਪਵੇ, ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਵੇ, ਘਾਟਾ ਪਵੇ ਮੁਨਾਫਾ ਪਵੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦੇਣੇ ਦੇਣਾ? ਅਸੀਂ ਦੇਣੇ ਦੇਣੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋਏ, ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵੀ ਦੇਣੇ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਆਖਰ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡੀਲਰ ਜਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੋਕਲ ਗੁੜ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਅੱਛਾ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਬਤਾ ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਰਾਬਤਾ ਨੰਬਰ ਸਾਡਾ ਹੈ ਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣੇ ਵਲੌਗ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਜੀ ਜੀ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡੀਲਰ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਲੋਕਲ ਕਸਟਮਰ ਵਗੈਰਾ ਆਵਣਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਣ। ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 0310179552 523। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰਾ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 0310 ਜੀ ਜੀ 1795 ਜੀ 523। ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾ ਗੁੜ ਸਪੈਸ਼ਲ ਖਾਸ ਤੋਂ ਚੇਲੀਆ ਵਾਲਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁੜ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੜ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁੜ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਤਨੀ ਦੂਰੋਂ ਬੰਦੇ ਇਸ ਚੇਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁੜ ਖਰੀਦਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਛਾ ਔਰ ਮਿਆਰੀ ਗੁੜ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਮਾਦ, ਫਰੈਸ਼ ਗੁੜ, ਫਰੈਸ਼ ਕਮਾਦ ਦਾ, ਤੇ ਜਨਾਬ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਛੜਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡੀਲਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਗੁੜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, 2 ਮਣ 4 ਮਣ 10 ਮਣ, ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਆਰਡਰ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਗੁੜ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਗਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਅਗਰ ਵੇਲਣੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ 2 ਕਿਲੋ 4 ਕਿਲੋ 5 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੜ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੰਬਰ ਦੱਸਿਆ ਉਸ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਬੁੱਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਗੁੜ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲੱਗੇ ਆ ਜਨਾਬ, ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਤਨੀ ਪਿਆਰੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੇਲਣੇ ਉੱਤੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾ। ਤੇ ਚੇਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੁੜ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਵੋ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਟੇਸਟ ਕਰੋ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਵੇਗਾ। ਮਿਲਣਾ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਵਲੋਗ ਵਿੱਚ, ਆਪਣਾ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼।